très très prochainement, Inch'Allah. Mais la finance islamique, effectivement, elle constitue une partie de notre programme. C'est une réforme. Ça a été un vœu pieux depuis des années, mais maintenant c'est devenu une réalité. Elle est là. Et depuis le mois de mars, date de promulgation du règlement de la Banque d'Algérie, on a quand même avancé très très bien avec le Haut Conseil islamique qui préside l'autorité, bien entendu, de l'industrie de la finance islamique nationale. Et là, on avance très très bien par rapport aux autres pays qui ont mis des années à concrétiser justement cette formule-là. Là, en Algérie, vous voyez qu'au bout de quelques mois, 6 mois, on a quand même قطعنا أشواط لم تقطعها دول في نفس الفترة. ولله الحمد. سيد الوزير سؤالي في هذه فقط نعم. بالنسبه لتقييمكم بالسياره الاسلاميه تقريبا منذ 4 أشهر ولا 5 أشهر. نعم. على مستوى سير العمليات في البنوك. نعم. هل واجه مثلا المواطنين لقيتوا شكاوى بوزاره الماليه ممكن بعض العراقيل اللي تكون وما هي تدخلات وزاره الماليه اذا كانت فيها اي عراقيل او مشاكل على مستوى السير السياره الاسلاميه؟ والله بالنسبة للمطابقة أولا فهناك الهيئة الشرعية الوطنية التي تبذل كل جهودها لمراقبة هكذا معاملات. هناك السلطة النقدية، هناك سلطة بنك الجزائر التي هي موجودة وتوفر كل التغطية الرقابية والمتابعة بالنسبة لهذا النوع من الصيانة. وعلى مستوى وزارة المالية هناك المديرية العامة للخزينة التي تتولى طبعا متابعة البنوك العمومية ومراقبتها في هذا المجال. وبالنسبة للمردود هذا الصيرفة فمنذ أن دشنت أول وكالة ربيعنا بشارع دوش مراد من طرف السيد الوزير الأول، فيمكنني أن أؤكد لكم بأن المردود جيد، وأقول بأنه فوق المتوقع ولله الحمد. وسوف نوافيكم بالمعطيات والإحصائيات في آخر السنة إن شاء الله رب العالمين. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. نعم. Est-ce que l'ouverture du capital des banques publiques fait partie justement de cette stratégie de la refonte du système bancaire? Eh bien oui, si vous avez entendu la dernière fois, notre communication la dernière fois, et j'ai repris un petit peu les priorités de Monsieur le Président de la République qu'on a implémentées dans le programme du gouvernement. L'ouverture du capital de certaines banques publiques se fera, Inch'Allah, d'ici 2021. Et on ne va pas reculer là-dessus, bien entendu. Tous les intervenants dans le circuit vont s'y mettre justement pour offrir toutes les conditions idoines. Mais l'ouverture se fera à travers la bourse, encore une fois. C'est à travers la bourse que se fera cette ouverture du capital, du moins de 2 banques publiques qui sont déjà désignées. Et on va y aller, Inch'Allah. C'est ça le sens de la réforme bancaire. Sinon, on n'aura rien fait. Parce que là, il faut ramener les gens vers un nouveau paysage bancaire, vers une nouvelle politique, vers justement un accompagnement serein, sûr et périn de l'activité de l'investissement réel, créateur de richesse encore une fois et créateur de valeur ajoutée et créateur de postes de travail. On ne peut pas vous le dire maintenant, mais vous allez assister avec nous, Inch'Allah, à cette ouverture, très très bientôt. L'ouverture du capital de banque publique. Oui. Parce que les banques mentionnaient que c'est des banques qui ont été déjà annoncées auparavant. Ce sont 2 banques publiques, vous le saurez au moment opportun, Inch'Allah. Oui. S'il vous plaît, une dame d'abord. Allez-y. قلتم بأن الهدف من الصيرفة الإسلامية هو استقطاب الأموال المتداولة في السوق السوداء، هل بإمكانكم إعطائنا بلغة الأرقام قيمة الأموال المتداولة؟ والجزائر يعني قريبا ستطلق مشروع سترخص باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات والمواطن هو من يوفر المال، وهذا سيغذي يعني سوق السكوار، كيف تحاربون هذه الظاهرة يعني؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال فأنا لا أسميه السوق السوداء، إنه سوق الموازية، ولهذه السوق ظروفها الخاصة، فقد أنشئت في ظروف خاصة وسوف تعود إن شاء الله إلى السوق الرسمي في نفس الظروف إن شاء الله رب العالمين، لأن هذه السوق إن نشأت فكانت نشأتها نتيجة لعدم وجود الثقة، لوجود بيروقراطية سلبية أثرت على المتعاملين وعلى التجار وعلى كل المستثمرين الذين فروا من قوقعة هذه البيروقراطية السلبية، وبالتالي من السوق الرسمية نحو هذه السوق الموازية. وبالتالي يجب علينا نحن كمسؤولين وأنتم كإعلام
وأنتم خاصة كإعلام مرافقتنا في هذا المنهج من أجل استقطاب هذه السوق الموازية. وطبعا بالنسبة للصيرفة الإسلامية تشكل أحد الروافد وأحد العوامل التي سوف تسمح لنا باستقطاب هذه الأموال، ولكن يجب استرداد الثقة، ويجب على هؤلاء المتعاملين والمستثمرين والمواطنين أنهم يتأكدوا بأن وراءهم دولة وأن وراءهم هيئات وإدارات ومسؤولين سوف يقومون بكل المجهود من أجل استرجاع هذه الثقة، وأن يتوجهوا إلى هكذا معاملات وإلى البنوك من أجل وضع أموالهم المكتنزة، فإن l'argent thésauriser est un argent mort. بالفعل هناك عدة عوامل اقتصادية، نقول هناك عامل تضخم يؤثر على الأموال المكتنزة، هناك بعض si on fait pas une affaire aujourd'hui demain elle est morte. دونك الإنسان لازم يتأقلم مع المحيط المصرفي والمحيط البنكي من كما نقولوا دوبي سون جون اج جوسكا. وفي هذا الإطار نبلغكم باللي السلطات المالية والسلطات النقدية راح إن شاء الله تقوم خلال اليوم الوطني اليوم العربي للشمول المالي في أفريل بعدة فعاليات سوف تسمح للمواطن بأن يتقرب أكثر من البنوك، بالتعريف من يتعرف على المعاملات البنكية والمعاملات المصرفية، وحتى على الرقمنة لا ديجيتاليزاسيون، استعمال البطاقات الإلكترونية، فكلها معاملات يجب أن نذهب إليها من أجل أن يكون. فالاقتصاد لا يمكن أن ينمى بفعل الدولة وحدها، ولكن بفعل الدولة كإدارات وكهيئات والمواطنين، والعلاقة بينهما هي الثقة. فهذه الثقة يجب عليكم كإعلام العمل على استردادها والثقة فينا أولا كمسؤولين، لكي هذه الثقة لامبليمونتي على بوبيلاسيون، وتأكدوا بأننا نعمل ليلا نهارا إن شاء الله من أجل استرداع هذه الجميع. قيمة المالية متداولة مع الوزير؟ والله لا أستطيع أن أحددها، ولكنها قيمة معتبرة. إنها قيمة معتبرة، ومن أجل هذا فإن مسؤوليتكم كبرى، لأن استرجاع هذه الأموال يسمح لنا بتنمية الاقتصاد وطبعا باستقرار الاقتصاد الوطني. Monsieur le ministre, une dernière question, je sais qu'elle va vous embêter un peu, mais je reviens sur le point du financement du déficit budgétaire. C'est pas l'occasion. Comment faire très exactement? Wallahi, c'est pas l'occasion, c'est pas non, parce que j'ai déjà répondu. Là, on part sur. C'est pas encore clair pour Non, c'est très clair. C'est très clair. L'émission de titres, comment cela va se faire? Par quel mécanisme? C'est très clair. Vous le saurez au moment voulu. D'accord? Il y a une parfaite symbiose entre l'autorité monétaire et l'autorité économique. Il n'y a aucun souci. تفضل. في سابق تكلمت على أن الجزائر تشرع في عملية الإصدار، وكنت تكلمت عن أنه بين أهم العراقيل منعت والذي عرقلت عملية الإصدار أنه ما عندناش بنوك في الخارج. هل هناك مشاكل في الدول الإفريقية؟ لا، جي با دي، أنا لم أقل بأن أحد عراقيل عملية الإصدار عدم وجود البنوك، لأن المعاملات البنكية الآن معاملات إلكترونية، لو سويفت الإلكترونيك، با سوسي بور سا. مي احنا نأكدوا باللي راح تكون إن شاء الله افتتاح فروع بنوك جزائرية في الخارج، نبدأ بأوروبا إن شاء الله، وثم ننطلق إلى إفريقيا، وسوف تكون فروع لبنوك جزائرية عمومية. ننطلق ب5 وكالات في الخارج في أوروبا إن شاء الله، ثم بوكالات أخرى في إفريقيا في بداية 21 إن شاء الله بالنسبة لأوروبا، وبالنسبة لإفريقيا في خلال 21 إن شاء الله، وكل إجراءات اتخذت في هذا المجال. تفضل. معالي الوزير، منذ أيام ربما شاهد الجزائريون حادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تاع شخص حاب يشري أورو كما نقولوا، تعرض لمحاولة اغتيال. ألا تعتقدون أن غياب مكاتب للصرف ربما تغذي مثل هذه الحوادث، وهل هناك توجه ربما لحل هذا المشكل أو الإشكال الصحفي؟ يا سيدي العزيز، لقد وفرتم لي الفرصة لكي أوضح ماهية مكاتب الصرف. فمكاتب الصرف موجهة لنون ريزيدون، للأشخاص غير المقيمين. الأشخاص غير المقيمين في كل دول العالم لا تجدون هناك مكاتب صرف يبيعون العملة الصعبة للمواطنين. فمكاتب الصرف متوفرة في البلدان المجاورة، وأنا أعلم بأنكم تقصدون هذه البلدان المجاورة، لتوفر فلو دو توريست.
هناك سياح يأتون إلى هذه البلدان، وطبعا هناك مكاتب صرف تأخذ عملتها مع البنك المركزي. هناك طبعا اتفاقية، يعني كونترا، هناك اتفاقية، كونفونسيون دوفرتور دو سي. شوف نخبرك باللي في الجزائر التنظيم موجود، تنظيم بنك الجزائر موجود منذ سنوات التسعينات، وقد منح بنك الجزائر عدد معتبر من ليزوتوريزاسيون، من الاعتمادات، وأرجعت هذه الاعتمادات ولم يبقى حاليا إلا حوالي 50 اعتماد هو موجود على مستوى الفنادق الكبرى وعلى مستوى بعض. لماذا؟ لأن هناك عدم فهم من طرف المواطنين والمتعاملين لماهية مكاتب الصرف. فمكاتب الصرف ليست موجودة لبيع العملة للمواطن، هذا يجب أن نفهمه، وإلا كما يقولون نخليو الخزينة من يومها. ربع ساعة. بارك الله فيك. ربع ساعة. Merci beaucoup. Oui. Pour nous, l'information. Je vous donne un exemple de la banque d'Algérie. D'habitude, nous avons toujours une note de conjoncture de la banque d'Algérie. Oui. Depuis 2018, aucune note n'a été publiée. Pourquoi? Je vais vous répondre si son Excellence, Monsieur le Gouverneur, me permet. Vous savez, actuellement, toutes les notes de conjoncture ne peuvent se projeter sur un espace temporel d'une semaine. Vous savez que le Covid... Mais c'est des statistiques... Non. Le Covid a tout perturbé. Et puis l'Algérie a passé une phase 2019 qui était très très critique. Alhamdulillah, 2020, avec les élections présidentielles, quand on a commencé à emprunter le trend normal de la gestion économique, commerciale et de la gestion de façon générale, il y a eu le Covid. 22 mars, c'est le confinement. On ne peut se projeter encore une fois sur un espace temporel tant qu'il y a le Covid. Et vous voyez que toutes les économies du monde actuellement sont au rouge et elles hésitent à publier des indicateurs. Même leurs indicateurs sont approximatifs. Donc l'effet d'annonce est très très important dans les économies. Et notre économie nationale, quand même, elle est en voie d'Inch'Allah, elle est en voie de rétablissement, en voie de réorganisation, en voie de restructuration, en voie de réforme structurelle très profonde. Donnons-lui le temps, Inch'Allah, et il ne saurait dépasser le 2021, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. Shukran.